press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 12 of the chapter sounds, we are studying the importance of an organ ear for our life. With the help of this extremely sensitive organ ear, we can hear all the sounds, we can listen to all sounds, we are listening to many sounds, many different kinds of sounds with the help of one organ, one extremely sensitive organ, that is ear. So how does this ear help us to hear this sound, to listen to this sound? Let's see. What is the phenomena, what is the process that happens here in the process of listening a sound? Ear has three parts in total. We divide that into three parts: outer ear, middle ear, inner ear. This is inner ear, inner part of the ear. This is middle part of the ear, and this portion is outer part of the ear. Followed? In the outer part of the ear, we have a tube-like or say a cone-like shape, right? We have a tube-like or a cone-like shape. That outer part of the ear is called as pinna, P-I-N-N-A, pinna. This outer part of the ear pinna collects the sound. It collects whatever the sound that comes to our ear. It is collected by the pinna. It is collected by the pinna, and that collected sound waves, the collected sound or sound waves, then they travel through this canal called as auditory canal, ಇದೇನೈತೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ನ ಆಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. At the end of the auditory canal, there lies a thin membrane. ಏನಂತೀವಿ? ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಒಂದೇನದೆ ಪರದೆ, membrane, thin membrane. There lies a thin membrane called as tympanic membrane or eardrum. We call it as tympanic membrane or eardrum. When the sound enters through pinna, then to the auditory canal, then to the eardrum. Sound enters means what? Here sound enters into the ear means what? Sound travels in the form of rarefactions, compressions, right? This is compression, rarefaction, compression, high pressure region, low pressure region, high pressure, low pressure. So these pressure variations, sound travels in the medium in the form of pressure variations of that medium. A medium na pressure variate agutte nodi. Different regions have different pressure, indicating these pressure variations, that is from maximum value to the minimum value. Maxima, minima. So like this pressure in the air variates because of the sound disturbance. Say here we have sound, one sound source ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ air medium, sound ಉಂಟಾಯಿತು. The sound makes the pressure variations in the air medium. It brings the variations in pressure in that air medium. So like this, in this way, the sound travels from place to place, from point to point. Here sound enters into this ear means ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? The pressure variations are entering into the ear. These are entering into the ear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಇದು ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸೊ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ enters into the pinna and then into the auditory canal, then into the thin membrane called as eardrum. Here they are entering, right? They are entering compressions, rarefactions, compression,
compression, so compression, rarefaction. So when these enter, when the compression enters the canal, or when the compression touches, when the compression reaches, when the compression reaches the eardrum, compression ಅಂದ್ರೇನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೀಚಸ್ ದ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್, ಈ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ನ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್. Since the compression reaches or touches the eardrum, since it is a region of high pressure, this compression is having high pressure, which means that it applies a pressure on eardrum. Once the compression applies a pressure on eardrum, eardrum goes inward. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ಥರ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ವಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ವಾರ್ಡ್. ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ವಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ವಾರ್ಡ್. ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೀಚಸ್, ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೀಚಸ್ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಗೋಸ್ ದೇ, it touches the eardrum, it makes the eardrum to go inward. Why the eardrum goes inward? Because of the pressure of this compression region. Now the rarefaction comes, it touches the what? The eardrum. Because of the less pressure of this rarefaction, the eardrum will move outward, will move outward. So like this, compression makes it inward movement, rarefaction makes it outward movement. So one compression and one rarefaction makes one vibration of eardrum, one vibration of eardrum. So compression comes, eardrum inward, rarefaction comes, eardrum outward. So this inward outward, this vibration is given by compressions and rarefactions. Therefore the vibration, one vibration of this eardrum is caused by one compression and one rarefaction. As the series of compressions and rarefactions come inside the ear and touches the eardrum, this eardrum vibrates to and fro. It vibrates like to and fro. Thus, the sound waves are the air pressure variations such as compression and rarefaction made the eardrum vibrate. Eardrum ಅನ್ನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಯಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ and rarefactions. Vibrations of the eardrum, vibrations of the eardrum. So this eardrum is vibrating, right? Because of the outward sound, because of this coming sound, nothing but coming in compressions and rarefactions. So they are making the eardrum to vibrate. Once the eardrum vibrates, that is, once it is in vibration, the eardrum, the thin membrane, that eardrum, when it vibrates, those vibrations are amplified. Those vibrations are the vibrations of eardrum are amplified ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ three bones in the middle ear. ಈ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವಂದ್ರೆ those 3 bones are, first one ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, membrane ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸ್, this bone piece. So this is called as hammer. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, this bone is called as anvil, ANVIL, anvil. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಬೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, this bone is called as stirrup. It is called as stirrup. Therefore the vibrations, when the eardrum vibrates, the vibrations of the eardrum, ಈ eardrum ನ vibrations ಅನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗಂತ, ಸೌಂಡ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ 3 bones
amplify the vibrations of eardrum, or the vibrations of eardrum are amplified by the three bones such as hammer, anvil, stirrup in the middle ear. In the middle ear, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಬೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಿರಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಿರಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಿಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಈ ಮೂರು ಬೋನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ. So amplified pressure variations or amplified sound waves. Amplified sound waves are then transmits into inner ear. ಇದೇನಿದು ಇನ್ನರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಒಳಕಿವಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಿವಿ, ಇನ್ನರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. Therefore the middle ear, this is the middle ear, end of the middle ear. After the stirrup the middle ear ends. The middle ear sends or transmits, ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಏನನ್ನ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿ, ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್. ಇದು ಒಳಗಿವಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ the amplified vibrations, the amplified air pressure variations are amplified sound signals. We call it as sound signals. Amplified sound signals are amplified air pressure variations or amplified sound waves are converted into electrical signals. Amplified sound waves, amplified pressure variations, right? Amplified sound vibrations ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, are converted into electrical signals by cochlea present in inner ear. Inner ear ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ cochlea ಅಂತ, COCHLEA, cochlea. So this cochlea converts amplified variations or amplified sound signals into electrical signals ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Then after converting into electrical signals, those electrical signals are sent into brain via auditory nerve. ಇದಿದೆ ನೋಡಿ, this is called as auditory nerve. Via the auditory nerve, the electrical signals here in the cochlea, sound signals are turned into electrical signals. Those electrical signals are next sent into brain via auditory nerve. Then brain interprets those electrical signals. ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. brain interprets those electrical signals. ಆ electrical signals ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ brain, and it as sound. It interprets those electrical signals as sound. ಆ electrical signal ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬ್ರೈನಿಗೆ, at last brain interprets them, brain analyzes them. What? These electrical signals. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬ್ರೈನನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನು ಇದು ಸೌಂಡು ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is how the brain interprets sound, or we hear sound, or we feel the sound, we listen to the sound. So the help of the work of the ear is very important here. So this is how human ear works. ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 22 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಥವಾ 22 ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದಿ ವುಮೆನ್ ಇಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ದಿ ವುಮೆನ್ ಇಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಓವಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು
ಕೋಕ್ಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಬೋನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವೆಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಓವೆಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. EUSTACHIAN, ಯುಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಅದು ಯುಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ವೇರಿಯಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್. ಬಾವಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಊಟ, ಪ್ರೇ, ಬೇಟೆ, ಪ್ರೇ. ಬ್ಯಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೀರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಿರ್ಚೋದು. ಸ್ಕ್ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿರ್ಚುವುದು. ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಕ್ಸ್, ಕೀರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಂತದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್, if there is any object or any prey or any insect which is a food for this bat, so when the ultrasound wave reaches that insect, when it falls, it comes back, it gets reflected. So reflected ultrasound wave, ear of the bat, ear, kivi. So when the bat receives or detects the reflected ultrasound waves, when it receives reflected ultrasound waves from the obstacle, this obstacle may be a food for it, obstacle, or any object, ಮರನೋ ಗಿಡನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ವಸ್ತುನೋ ಗುಡ್ಡನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹುಳುಗಳಿರೋ ಇರ್ಬೋದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿ, ಜೀವ ಇರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ಇಲ್ದಿರೋದಾಗಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದೋಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ವಾಪಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವೆ, ಹೌ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಆ ವೇವ್ಸ್ನ ನೇಚರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿದವಪ್ಪ ಈ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ the bat to know whether the obstacle is some object or whether the obstacle is the food or a prey. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಟೆನೋ, ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟನೋ ಅಂತಂದು
ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ತನ್ನ ಊಟನ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಥರ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್. ಇವನ್ ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್, ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತವೆ, ಬಟ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಲ್ಲವು. ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಚ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸಸ್, PORPISES, ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸಸ್, ರೈಟ್. This is how ultrasound waves playing very important role for living organisms. Let's see some in-text questions before getting into exercise problems. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 170ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಇಯರ್? ಆವರೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಇಯರ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ average woman ear is what? 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz. Straight question, one mark question. Question 2. What is the range of frequencies associated with infrasound, ultrasound? Infrasound have frequencies less than 20 hertz. ಅದರ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ. 20 hertz, less than 20 hertz, less than 20 hertz, 20 hertz. Ultrasounds have frequencies more than 20,000 hertz, 20 kilohertz, more than 20 kilohertz. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಅದೇಂತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. 1 mark questions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12.3. Example 12.3. What's the question? A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಶಿಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಪ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೋನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. A device called as sonar which has transmitter and a detector. ಇದು ನೀರು, sea water.
ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀ ಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳ, ಸೀ ಬೆಡ್, ಬಾಟಮ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3.42 seconds. It sends out ultrasound waves and it detected after 3.42 seconds. 3.42 seconds, yes. ಅಂದರೆ ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಟೈಮು? 3.42 seconds. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3.42 seconds ಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀ ವಾಟರ್, ಆ ಸೀ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇದು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ 1531 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1531 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೀ ವಾಟರ್. ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀ ಬೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಿಪ್, ಅಂದರೆ ಆ ತಳ, ಆ ಬಾಟಮು ಆ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಆಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೀ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೀ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ and reception equals to t equals to 3.42 seconds. Next to 3.42 seconds. Speed of the sound in that sea water is 1531 meter per second. Speed is equals to total distance traveled divided by total time taken. General formula. Total distance traveled is d plus d. D ಇರಲಿ, ಇದು d ಇರಲಿ. ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ d ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೀ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಶಿಪ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ದೂರನ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2D. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟೋಟಲು? ಹೋಗ್ತಾ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಟೈಮು? 3.42 seconds ಬೇಕಂತೆ. 3.42 ಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1531 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1531 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1531 ಇಂಟು 3.42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Speed into time, v into t divided by 2, vt by 2. Usually distance is equals to speed into time. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ v into t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. d equals to vt by 2. But the time not for one distance, not for one time distance, it is for two time distance. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮು 3.42 seconds. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ, ಟಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದರ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಇದರ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3.42 by 2 ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟಿ ಬೈ 2 ಆರ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಹಿಂಗಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ದೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಗೋ ದೂರ ಅಥವಾ ಬರೋ ದೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 2 17 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 1 2 2 7 ಪ್ಲಸ್ 1.705 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.701 ಬರುತ್ತೆ. 1.701 ಅದನ್ನ 1.7 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 17 1 17 7 17 3 51 1 2 52 17 ಇಲ್ಲಿ 85 1 5 90 17 1 17 1 9 26 ಎಷ್ಟು? 26 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2602.7 ಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. 2602.7 ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2602 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2618 ಬರುತ್ತೆ. 2618. ಸೊ 1531 ಇಂಟು 3.42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ we should get 2618 ಮೀಟರ್. 2618 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅಥವಾ 2.618 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. 2.618 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Distance between the seabed and ship. Next, question, in-text question 1, page 172. Page 172, in-text question 1. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? A submarine emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds. If the speed of sound in salt water is 1531 meter per second, how far away is the cliff ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೋನಾರ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ಇದೆ, ಒಂದೇನೋ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಥರ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೌಂಟೇನ್ ಥರ, ಚಿಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಪ್ಪು, ಇದು ಒಳಗೆ ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಮರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಮರೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು, ಡಿಟೆಕ್ಟರು, ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ದೂರ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಫ್ ಮತ್ತು ಆ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಡೀಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದು ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಫ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಬಡ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ನೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಶಿಪ್. ದೇ ಡೂ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋನಾರ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವನು? 1.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಟೈಮ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟವನೇ 1531 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1531 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ VT/2 ಬರೀದಪ್ಪ. VT/2 ಯಾಕೆ VT/2 ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಎರಡು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಈ VT-ಯಲ್ಲಿ V/T-ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ V/T-ಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ದೂರ ಎರಡರ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 1.31, 1.02 2/2. ರೈಟ್. 2 251 251 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. 1.02ನ 102 ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ 1531 1.02 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 102/200 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ 1.02ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1 2 5 2 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ 251. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು? 1 3 5 1 5 15 1 25 1 26 1 5 1 5 2 7 ಎಷ್ಟು? 1 8 10 8 7 78081 78081 ಇಲ್ಲಿ 100 ಕೆಳಗಡೆ /100 ಅಲ್ಲಿಗೆ 780.1
ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 780.81 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ D is equals to 780.81 ಮೀಟರ್. ಒಂದು 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 780 ಮೀಟರ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಏನದು? ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂತ. ಅದು ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್. Hearing aid. It's an electronic device. It is an electronic device. It is operated by battery. ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಿವಿ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್, if this is visualized as hearing aid, it will have 3 parts. First one is microphone. ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ ಶೇಪ್, ಅದ್ರ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಶೇಪ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್, ಸ್ಪೀಕರ್. 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಡಿವೈಸ್. When a sound from surrounding enters into that microphone, ಮೈಕ್ರೋಫೋನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟು, ಆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋಫೋನು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ವು, ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್. ನೋಡಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ amplitudes the electrical signals several times. ಒಂದು 4-5 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. then the amplifier send the amplified electrical signals into speaker. ರೈಟ್, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನದು? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾರಿಂದ? ಸ್ಪೀಕರಿಂದ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, and then it send those sound signals into the ear of the person. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವೀಕ್ ಸೌಂಡ್, ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸೋ ಸಮಸ್ಯೆ. ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೌಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೌಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ.
So, this is what hearing aid does. It has 3 parts: microphone, amplifier, speaker. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 13 ಇಂದ ನಾವು 13ನೇ ಪಾರ್ಟಿಂದ ವಿ ಸಿ exercise problems. Until then, watch, enjoy. Thank you.